ポーランドとベラルーシの国境の緊張が高まっています。ベラルーシから中東やアフリカなど数百人規模の移民難民が連日密入国を試み、ポーランドは軍を配置して対峙しています。最低気温が氷点下の森の中で行き場を失って数週間になる人々、中には家族連れも多く、4ヶ月の赤ちゃんもいました。一体何が起きているのか、現場からお伝えします。こんにちは、ジャーナリストの村山祐介です。今私はポーランド東部のベラルーシとの国境の町ハイヌフカに来ています。実際現場の状況どうなっているのか、私が近くの森で取材した映像をまずご覧ください。16人が森で見つかった情報で今現場に来ました。イラクの北部のクルド人地域から来た家族16人が森で見つかったという情報があって、今こうして地元のボランティア団体とメディア、あと国境警備隊が来たところです。赤ちゃんもいまして、うち9人が子供です。で昨日も雨が降ってまして、で今日も気温が3度、ずっとこの森の中で寝起きしていたというふうに話していました。So they're the babies. So how did you survive at night under this temperature? كيف كان؟ حيل بارد، يعني حيل بارد، واحنا ما نقدر نشتعل نار حتى ما يبين او اهل القرى او البوليس يشايفنا. اذا يمسكنا رجعنا على الحدود، اذا رجعنا على الحدود كلنا يموتون بالحدود وخلاص. How did you spend كيف overnight? نمتوا on those blankets؟ هناك مثل هاي، وبالليل شوية ينطر المطر ما يعني ما عندنا أي مجال أو أي شيء آخر. نمسك نفس اليوم احنا يجي علينا. 24th October they arrived to Minsk, and the same day they moved to the forest. They were pushed back 8 times. 8 times. You had cases of 30 times. During 2 weeks. Yes, around 2 weeks. نشتري الكساكيت والخبز كم أيام نأكلها وتخلص. احنا بهاي الغابة يعني يومين ما عندنا ولا ماي ولا أكل. حلنا يعني إذا تعبر 3 أيام هاي الأطفال كلهم يموتون. بس هاي الجماعة يجي علينا ويساعدنا، وإحنا مشكورين على كل يساعدنا، يأخذنا طعام وشراب ولباس وكله. احنا مشكورين على هذا كل الحقوق الإنسان وهاي الصليب الأحمر احنا مشكورين. So they started to threaten them, and they decided to flee from Kurdistan. They only know that those people who threatened them supported Daesh, and they spoke to them on phone in Arabic. وصلنا على الدولة، أي دولة ما مشكلة، يعني هناك أو غير الدولة احنا راضيين. نتسلم نفسنا بس نرتاح، يعني هون يقبلنا، احنا يريد الاستراحة، يريد قاعدين ويعيشون هناك. أي دولة ما بيها شيء، يعني عادي. Opuści pan? Poproszę pana dokument. Move back. I wanna show you. I wanna see your documents. You have documents? Poproszę pana. A osoba, która nie może chodzić, bo z jakichś względów, to są dwie różne rzeczy. Mamy właśnie gdzie są nosze? Kuba, zapytaj, czy to biorą, czy nie. Moment. Let's go.
A ty możemy liczyć na pomoc państwa czegoś? Nie przejmuję tego. No, tam Okay. Are they going to find somewhere here or they might be pushed back again? We really hope that the procedures will be respected now and that they will be allowed to apply for asylum status as they ask already here in the woods. But for now in Poland we cannot guarantee anything, and we are all the time afraid that they will be still pushed back to Belarus. ちょうどこの頃、北に80キロ離れたクジニツァでは2000人規模の移民難民がベラルーシ側に集結して入国する構えを見せて緊張が高まっていました。国境警備隊によると、この日だけで密入国の試みは599件あったといいます。ポーランド国防省が前日に公開した映像では、国境の外にキャンプができていて、群衆が鉄条網を壊す様子も映し出されています。ベラルーシ側で何が起きているのか、私が取材したクルド人はこう証言しました。الجماعة يقطعوا السيم سيم الحدود يقطع السيم بالليل واحنا عبرها اللاجئين قطعوا. ايه قطعوا ودخلنا على بيلاروس. Other people who were around them, they cut the fence ومرات at night and they passed through. مرات الجيش البيلاروسي هم يقطع السيم ودخل اللاجئين. هون يقطعون والجماعة تعبر على الحدود. واكو نفرات بالمهاجرين هم عندها مقص يقطع السيم بس بيلاروس أو ام بيلاروسي وام جماعة المهاجرين. どうしてこんなことになったのか、これまでの経緯を簡単に振り返りますと、ベラルーシという国は欧州最後の独裁者とも呼ばれるルカシェンコ大統領が強権体制を敷いてまして、で去年の大統領選で同氏が圧勝したという結果が発表されたことに対して、不正を疑う市民が大規模なデモを展開しました。でそれを政権側が弾圧したことで EU をはじめとする国際社会とベラルーシの間の緊張が高まっていました。で事態が大きく動いたのが今年の5月、ベラルーシ上空を飛行中の民間機がベラルーシの軍用機に強制着陸させられて、で中に乗客として乗っていた反体制派が逮捕されるという前代未聞の事件が起きました。で EU は制裁を科したんですけれども、その後から EU 加盟国でベラルーシと国境を接するリトアニア、ラトビア、ポーランドに、大勢の移民難民が密入国するようになったんです。 EU は2015年にシリアなどから100万人以上が押し寄せる難民危機を経験してまして、で今年の夏もイスラム主義勢力のサリバンがアフガニスタンを掌握したことで難民危機が再来するんではないかということが懸念されていました。ただですね、欧州の難民問題は、ギリシャとかイタリアとかスペインとか南側の地中海を越える海のルートがほとんどでして、この東側というのはほとんど大きな動きがなくてですね、逆に言えば備えもされていない、そこを突然、東側の森のルートが開通したような形になっていまして、 EU からすると今日疲れたという形になっています。で EU 側は、移民を兵器化しているとか、あるいは非軍事的な措置を絡めてハイブリッド戦争だということで強く反発して非難をしてまして、で制裁強化の検討に入っています。でポーランドとリトアニア、ラトビアはそれぞれ非常事態を宣言して壁を建設したり軍を増派したりと軍事的な対応を強めています。一体どうやって世界各地からベラルーシに集まっているのか、ここはまだ分からないことが多いんですけれども、私自身移民や関係者に話を聞く中で浮かび上がっているのが、中東などでですね、ベラルーシやロシアのビザを取りますという謳い文句の広告が SNS でたくさん飛び交ってまして、ベラルーシの場合だと、ビザ申請代金と旅行保険と現地からの招待状、これをパッケージにして手配しますと。でこれに航空券を買えば、手続き上は旅行者としてベラルーシに入ることができることになると。で当初ですね、移民の主な送り出し国だったイラクに対しては EU が
ベラルーシの首都ミンスク行きの直行便を停止するように働きかけて停止されたんですけれども、私が実際話を聞いていても、イスタンブールから来たとかですね、モスクワから来たとか、あちこちを経由してきている人たちがいましたし、あとは各地からベラルーシに直行便で飛ぶところもイラク以外たくさんありますので、何らかの形でビザを手配して、ミンスクに入って、そこからかなりの人はタクシーで国境まで行ってで国境を越えるというのが多いです。混乱が拡大する中で現場の森では人道危機とも言えるような状況になりつつあります。でポーランドとベラルーシの当局がそれぞれ移民並みを見つけ次第国境外を押し出すというプッシュバックという対応を取っていることで、ポーランドからベラルーシ、ベラルーシと今度ポーランドということでずっと国境の森で立ち往生するという形に大勢の人が陥ってまして、でこの国境地帯は欧州最後の原生林とも呼ばれてまして、ヨーロッパバイソンが住む世界遺産ビャオビエジャの森をはじめとする深い森が広がってて、で沼も多いしアクセスが難しい場所もかなり多いんです。で森の中で過ごしてもう数週間になる人たちもいて、これまでに少なくともベラルーシの国境周辺で10人が命を落としています。ただ実際この森の中で何が起きているのかよくわからないことが多くてですね、ポーランド政府が地元住民以外のその国境3キロ圏内の立ち入りを禁じてまして、国際的な医療 NGO とか国内の支援団体とか私のようなメディア関係者の中入れないんです。で森の中からSOS として自分の居場所を GPS で発信するメッセージが相次いでるんですけれども、現場に駆けつけられるのは地元に住んでる人だけというような状況になっています。で今も結構手かじかむぐらいなんですけれども、ここ数日中に気温がマイナス5度になるというような予測も出てまして、このままでは本当に大勢の人の命にかかりかねないという懸念が広がっています。最後までご視聴ありがとうございました。今回1本目でしたので、問題の全体像をニュースダイジェスト的にお伝えするような形でしたけれども、本当は取材のプロセスをお伝えしたいなというふうに思ってまして、より詳しく取材相手の息遣いが伝わるような動画もまたアップしていきたいと思っています。ぜひチャンネル登録、いいね、そしてご感想とかご質問とかお寄せいただければと思います。じゃあこの後また現場行ってきます。